नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 27 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु सांग माने। मैरिज विथ लव पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर चलछि बहुत सुंदर लव स्टोरी टीए। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब निहाती करिवे। सबु धन संपत्ति साहेब मानसको नारे कर दे जाइछन्ती। काहाकु नहीं रहिबे सेही महलरे मानस बाबू पाखरे सेमिति किछि नथिला बोली मिनीर बापा मिनी आउ तांकर बाहाघर को मान्यता देलेनी कि स्वीकार भी कलेनी। हेले आजी तांको पाखरे सबु किछि अछि, मान सम्मान पैसा सबु किछि भरपूर। हेले मिनी नाही तांको जीवन रे। एहा ही जीवनर वैचित्र। मिनी पई आखि जके आसुतला आउ हृदय रे कोह भरी आसुथिला तांकर। से अनेइले आउ हाथ जोड़िले साहेबको फोटो आगरे। सबु किछि त देले आपण से पुररे थाई आशीर्वाद टिके करंतु। मो जीवनर सबुठु मूल्यवान आउ प्रिय मो मिनी मते मिली जाऊ। आउ बारीपदा को जीवाकू मात्र 5 दिन रहिला रूपार। सबु प्रतिज्ञा जेमिति कुआडे पवन परी उड़ी जाउछि दूरकू। मन पुणी थरे खोजुछि आकाश बाबूको उपस्थिति। आखि खोजुछि सेही हस हस मुहर झलकटिए मात्र। सतरे एमिति भी केही काहा सह मजा करि पारे कि भाभी पारेनी से। या भितरे रूपार बापा बारीपदा जाई परिवार पई रहिबा घर ठीक करे दे आछंती। एइठु अधा जिनिस भी बारीपदा पहुंची सालानी। बास आउ 5 दिन परे सेमाने समस्ते कटक छाड़ी बारीपदा चली जिवे। खाली खाली लागुथिबा घर भितरे आखि बुलेई आनी रूपा हृदयटा भी शून्य शून्य लागुछि आजी। जो संपर्क केबे संपर्क रे परिणत होई नथिला से पई काहेकि से एते दुखी हेउछि के जानी। जो संपर्कर कोनोसी नाम ही नथिला ता पई से काहेकि एते कष्ट पाइबो ना। खुशी खुशी से एइठु विदाय नै आउ एक नुआ सकाळर अपेक्षा करिवो। दुस्वप्न थिला भांगी गला। से पई काहेकि एते चिंता करी निजको कष्ट देबो से। आकाश बाबू फेरेइथिबा तार निज रुमालटी को बाहर करी आनी देखिबाकू लागिला रूपा। एई स्मृति टिकक जी कि बेल अबेଳରେ ताकू आकाश बाबूଙ୍କ पाखକୁ टाणी नहीं जाए से ताकू आजी फोपाड़ी देव निश्चय। डस्टबिन फोपाड़ीबाकू बाहरी रहीगला। जेमिति सेई रुमाल दर्पण रे आकाश बाबूଙ୍କ मुहटी झलसी उठिला। सबुदिन परी आजी तांको मुहरे हस नथिला। खूब दुखी देखा जाउथिले से। सते जेमिति कहुथिले रूपा सतरे तमे मते भूली जाई परिबो। मो स्मृति एमिति डस्टबिन फोपाड़ी देबाकू जाउछ जे। धीरे धीरे कुआडे अदृश्य होईगला तांको लुह छळ छळ मुहटी। रूपा आउ सेई रुमालटी फोपाड़ी पारलानी। से सेईटिकू आलमीरा भितरे फोपाड़ी देई भाबी बसिला ए संपर्कर नाम कौन देबी। काहेकि चाहिले भी तमको मु भूली पारुनी। दूरको सबु स्मृति एकाठी करी फोपाड़ीबाकू चाहिले भी फोपाड़ी काहेकि पारुनी मु। तम सह इए की प्रकार बंधन मोर। केमितिका ए बंधन जे। आउ 2 दिन रहिला फेरिया पई कटक। एते दिनर हृदयर ज्वलन मन कथा सबुकिछि रूपा आगरे खोली देया पई इच्छा। महुली गाँव रे हईजा एबे पूरापूरी नियंत्रण को आसीगलानी। तेणु अधा डाक्टर टीम काली फेरी जाउछंती कटक। से मध्य जीवा पई अनुरोध करिथिला। हेले टीम लीडर कहिले नाई आकाश बाबू तमे शेषरे आसीबो। आउ केही सेमिति एइठी नाहंती तम परी दायित्व नेबो। एते दिन रहिलणी बास आउ 4 दिन कथा तो तापरे फेरी आसीबो। मुहटी तार सुखी जाइथिला। से केमिति कहिबो काहेकि से फेरिया पई एते बेग्र। से कटक रे काहाको अपेक्षा करई आसीछि। पुणी मन को बुझिएला हौ एते दिन तो गलानी आउ 3-4 दिनर कथा मात्र। रूपार फोटो बाहर करी देखु देखु से खूब भाव विह्वल होउथिले। कटक फेरिया पई से सबु जिनिस सजाड़ी सारलेनी। केवल राति केतोटी पाहिबार अपेक्षा मात्र। बाबू आकाश निजर मानसी प्रेमिका रूपार फोटोरु मुह उठेई देखिले झरका पाखरे ठिया होईछि महुआ। अरे महुआ तमे एइठी पुणी कौन हैला तमर? तम बुआ ठीक अछि त अबे ना पुणी थरे देह कौन खराप हैला तांकर? नाई गो बाबू से ठीक अछि जे पुणी कौन हैला? आकाश बाबू खूब आग्रह रे पचारिले। तुई मते खूब भल लागू बाबू। तुई पलेइले ना मते मन पड़िबू। तमे भी खूब भल झियटिए महुआ। हेले बाबू मुई तोते भल पाए बाबू। मते तोर सांगरे नहीं जाए एठू ना। आकाश बाबू भाबुथिले केडे सरल एई जंगल रे रहुथिबा मनीष माने
ଯେଉଁ କଥା ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳରେ ସେ କହିଦେଲା, ସେଇ କଥା ସେ କ'ଣ ରୂପାକୁ ଏତେ ସହଜରେ କହିପାରିବେ? ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ନିରୀହ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଳାକୁ? ପାଖରେ ମିଛରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିବା ଅକ୍ଷୟ ମଜା ଦେଖିବାକୁ କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ। ସେଇଠି ସହରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଣୀ। ତୋର ତ ଦୁଇ ହାତରେ ଲଡୁ, ଆଉ ଖାଇଯାରେ ସାଙ୍ଗ, ଖାଇଯା। ଏଇ ବଞ୍ଚା ମତେ ଅକ୍ଷୟ ଏବେ। ଏଇ ଝିଅଟି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ ତ ତୁ। ମୋ କାନ ଝାଏଁ ଝାଏଁ ହେଉଛି ଶୁଣି। ତୁ ଉଠ, ଶୋଇଛୁ କ'ଣ? ଏ ସାଙ୍ଗ ଉଠ, ଏଇ ଝାମେଲାରୁ ମତେ ବଞ୍ଚା ତୁ। ଅକ୍ଷୟ କହିଲା, ଏଇଟା ତ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ସାଙ୍ଗ। ବଞ୍ଚେଇ ତ ଦେବି ତତେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପାଖରୁ, ହେଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ବଞ୍ଚା ମତେ। ଅକ୍ଷୟ ଉଠି ବସି ମହୁଆକୁ ଅନେଇ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମହୁଆ କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ତ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆପାରା ଘରେ ତାର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଯେ ତମକୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ କହିଲ? ରୂପାର ଫଟୋଟି ଆକାଶ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଇ ମହୁଆକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇ ମୋର ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ବି ଦେଖ ତାକୁ। ଦିନ ରାତି ସାଙ୍ଗ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ତମକୁ ପୁଣି ସେ। ମହୁଆ ଥରେ ରୂପାର ଫଟୋକୁ ଅନେଇ ଦେଲା। ଏକଦମ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଦିଶୁଛି ସେ। ବାବୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରାଣୀ ପରି ଦିଶୁଛି ଗୋ। ମୁଇଁ ତ ତାର ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ ନ। ତୁ ଭଲରେ ଥା ବାବୁ, ତୋର ପିଲାମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେ ସେଇଠୁ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ଏଇଠୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ଯାଇ ରକ୍ଷା। ସେଇଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନଟି ଆସିଗଲା। ଆକାଶ ଆଉ ବାକି ଡାକ୍ତର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଲେଣି। ଆକାଶର ମନ ଆଲୁଅର ଗତିଠାରୁ ବି ତେଜ ଦୌଡ଼ୁଛି କଟକ ଆଡ଼େ। 100 ଥର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି କଟକ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ମହୁଲି ଗ୍ରାମ। ଅଚାନକ ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ମହୁଆ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କ୍ୟାମ୍ପ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମହୁଆ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆଜି ପୁଣି ଆଉ କିଛି କହିବନି ତ? ଆକାଶଙ୍କ ଛାତିଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଖୁବ୍ ମୁସ୍କିଲ। ବାପ ରେ ବାପ, ଯୋ ପଲା ହେତି ସୋ ଜୀବତୀ। ମହୁଆ ଆଖି ଇସାରାରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ଅକ୍ଷୟରେ ତଳେ ଦେଖେ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛି ମହୁଆ? କ'ଣ କହିବ ପୁଣି ମତେ ସେ? ମତେ ଭାରି ଭୟ ହେଲାଣି। ଅକ୍ଷୟ ମଜା କରି କହିଲା, ତୋର 2ଟି ଛୁଆ ନ କହି 4ଟି କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ରେ। ବିଚାରି ଶୁଣି ପାରିନି କି କ'ଣ ଆଉ? ତୋର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି ମତେ। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହୁଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ମହୁଆ, କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ବାବୁ, ତୁଇ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ତୋର? ମୋର ମନ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିନି ମୁଇଁ ଆଜି। ଏତି କହି ଅଣ୍ଟାରୁ ବାହାର କଲା ମହୁଆ ସୁନ୍ଦର ମାଳାଟିଏ। ନାଲି ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଚିଲା ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆକାଶ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ସେତେ ଭଲ। ମହୁଆ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ସେଇ ମାଳାଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ତୋର ମାଝିକେ ଦେଇଦେବୁ ବାବୁ। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀକେ ପାଖରେ ତୋର ପାଇଁ କହିଛି ଗୋ। ବାବୁ, ତୋର ସବୁ ଭଲ ହେବ ବାବୁ, ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଗୋ ତୁଇ। ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଳଟି ତା ହାତରୁ ନେଇ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଦୂରରୁ ମହୁଆ ବିଦାୟ ସୂଚକ ହାତ ହଲେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲା। ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ବି ହଜିଗଲେ କିଛି ସମୟ ସେଇ ଲୁହଭରା ଆଖି ଭିତରେ। କେତେ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଏମାନେ। ସେ ତ କେତେ ବଡ଼ ମିଛଟାଏ କହିଦେଇ ଆସିଲା ରୂପା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ହେଲେ ରୂପା ସେଦିନ ତାକୁ ପୁଚୁକାବାଲା ଆଗରେ ନ ପାଇ ତା ରୂପା ଆଖିରେ ବି ଏମିତି ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ମହୁଆର ଭିଜା ଆଖି ଜାଗାରେ ରୂପାର ଭିଜା ଆଖି ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୋଇଗଲେ ସେ। ଅକ୍ଷୟ ଏଥର ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ୟାର, ଏଇ ମହୁଆ ବିନା ଏମାନେ ଖୁବ୍ ସରଳ କି ଜାଣି ଜାଣି ଅଭିନୟ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା। ଏବେ ତ ରୂପାର କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବ, ପୁଣି ତାକୁ କୋଉଠି ଦେଖା କରିବି କହିଲୁ? ଆରେ କଟକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ବସି ବସି ଚିନ୍ତା କର କ'ଣ କରିବୁ ତୁ। ହଁ ସତେ ତ, ଦେଖାହେଲେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ବି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉ ମୁଡରେ ଥିବେ କେଜାଣି? ଝରକା ଦେଇ ବାହାରୁ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପବନରେ ଆକାଶର ଆଖି ବୁଜି ଆସୁଥାଏ। କେତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ଥକାପଣ ଏକା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ନିଦ୍ରା କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ। ଆଖି ମୁଦି ମୁଦି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାର ଧରି ରୂପା ଦିନଟାରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣକୁ।
ରାତି ପାହିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଟକ ଛାଡ଼ିବେ ବାରିପଦା ପାଇଁ। ରୂପାର ଆଜି କାହିଁକି ବୃନ୍ଦା କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କହିଯାଇଥିଲା? ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ିଲେ କହିବ ମୋତେ। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ନା ଛେନାଗୁଡ଼? ସେଇ ଭଲ ପିଲା କେତେ ମିଛୁଆ ଧୋକାବାଜ ସେ ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କାଲି ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ବିଷ ପୁରା ବନ୍ଦ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ପୂରେଇ 7 ତାଳ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ତା ପାଇଁ। ସେଇ ମିଛୁଆ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଭାବିବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି। ରୂପା ନିଜର ହବେଲିକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ବହୁ ସମୟ ଯାଏଁ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ କେହି ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍। ରୂପା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହେଲାଣି। ସବୁ ଚାକର ବାକର ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି। ବହୁ ସମୟ ପରେ କେହି ଜଣେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଏମିତି ଅପରିଚିତ ସ୍ୱରଟିଏ ଥିଲା। କୁନ୍ତୀ ଦିଦି କି ତା ପୁଅ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚାକର ବାକର ବି ନୁହେଁ। ରୂପା ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ କହୁଛ? ଆରପଟରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ କହୁଛି। ବାସନ୍ତୀ ନାଁଟି ଶୁଣି ରୂପା ଆଖି ଆଗରେ ସେଇ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ନାଚିଗଲା। ଦେହରେ ଯେମିତି ତାର ନିଆଁ ଚରିଗଲା। ଏଇ ଦିନରେ ବି କ'ଣ ଜେଜେ ସହ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି ବାସନ୍ତୀ ହବେଲିକୁ। ଜେଜେମା ତ ହୁଣ୍ଡିଟିଏ ତାର, କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିବେ। ଏବେ ସବୁ ରାଗ ଠୁଳ ହେଲା ବାସନ୍ତୀ ଉପରେ। ସେ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲା, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ? ଏଇ ଦିନଟାରେ ଆସିଛ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମଲୀଳା କରିବାକୁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ତ ମରେଇ ଦୁର୍ଗା ପୋଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ଛି ଛି ଛି। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଆମ ହାବେଲିର ଫୋନ୍ ଉଠେଇବାକୁ? ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ? ଫୋନ୍ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦିଅ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବାକୁ? କହୁଛି ଖବରଦାର। ରୂପା ମନରେ ଏତେ ଦିନର ଘୃଣା ଏମିତି ସେ ବାହାର କରିବ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା ଏତେ କଥା ସେ ବାସନ୍ତୀକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି। ବାସନ୍ତୀ ଭାବୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀର ଅପମୃତ୍ୟୁ କଥା ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଜାଣିଲା? ଆଉ ତା ଚରିତ୍ର କଥା ବି କହୁଛି ସେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ତମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଏଇ ହତଭାଗିନୀ ବିଷୟରେ? ତମ ଜେଜେ କ'ଣ କେବଳ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେହି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। କିଏ? ଜେଜେମା, ମୁଁ ରୂପା କହୁଛି। କେମିତି ଅଛ ଜେଜେମା? ଆଲୋ, ମୋ ମା ଫୋନ୍ କରିଚିଲୋ। ମାରେ, ଏ ବାସନ୍ତୀକୁ କ'ଣ କହିଲୁ କି? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଲା ସେ। ତାକୁ ଖୁବ୍ ପିତା ଔଷଧ ମିଳିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ତା କଥା ଛାଡ଼ ଜେଜେମା। ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଜେଜେମା ତମର? ଆଉ ହବେଲିରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାରେ, ତୁ କେବେ ଆସିବୁ? କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାରିପଦା ଯାଉଛୁ। ସେଇଠୁ ଆସିବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯାଇ। ଜେଜେମା, ବୃନ୍ଦାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ କୁନ୍ତୀ ଦିଦି ହାତରେ। ତା ସହ କଥା ଅଛି ମୋର। ହଉ ମା, ତୁ ଫୋନ୍ ଧରିଥା, ଡକେଇ ଦେଉଛି ବୃନ୍ଦାକୁ। ରୂପା ଫୋନ୍ ଧରି ଭାବୁଛି, ବାସନ୍ତୀକୁ ଶୁଣେଇ ତ ଦେଲା, ହେଲେ ତା ପର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ କହିଦେବ କି? ପୁଣି ଭାବୁଛି, ରୂପା କହିବ ତ କହୁ, କିଏ ଡରିଛି ମ ତାକୁ? ହ୍ୟାଲୋ ରୂପା। ଆରେ ବୃନ୍ଦା, ତମ ସହ କଥା ହେବି ବୋଲି ବାସନ୍ତୀକୁ ବହେ ଶୁଣେଇ ସାରିଲିଣି। ସେ କଥା ଏବେ ଛାଡ଼। କାଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାରିପଦା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ କଟକ ଛାଡ଼ି। ଆଉ ତମେ? କାହିଁ କହୁଛ ତାଙ୍କ କଥା? ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକି ଆସିଲେନି ନିଜେ। ଏମିତି ବେକାର ପିଲା କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଆଉ ମୋତେ କେବେ କହିବନି ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ସେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆସିପାରି ନଥିବେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପାଇଁ ସେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜିଠୁ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ବନ୍ଦ। ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ନା କହିବି ନା ଭାବିବି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ରୂପା ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ତାର। ରାତି ହେଲାଣି ଅନେକ, ହେଲେ ନିଦ ନାହିଁ ରୂପା ଆଖିରେ। ଆଜି ତ ଶେଷ ରାତି ଏଠି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେଇ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବା କ୍ଷତି ଅଛି? ତମକୁ ଭାବିବାର ଏଇ ରାତି ଶେଷ ରାତି। ଆଉ ସେପାଖେ ଆକାଶ କଟକ ଫେରୁ ଫେରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ରୂପାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ। ମୋ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ଅମାରମ୍ଭ। ରାତିର ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହର ଥାଏ। ରୂପା ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ନୀରବରେ, ଆଜି ଶେଷ ରାତି କଟକରେ, ଆଉ ତମକୁ ନେଇ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଆକାଶର ଆଖି ଆଉ ହସ ହସ ମୁହଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ? ତମ ପାଇଁ କେତେ ରାତି ବିନିଦ୍ର ବିତେଇବା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଆଡ଼ କରି ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଅଟିଏ ତମେ। ଧେତ୍, ଏସବୁ ମନ ଭୁଲାଣିଆ ଭାବନା, ନିଜକୁ ବୋଧ ଦେବାର ଚିନ୍ତା। ହେଲେ ଆଜି ଶେଷ, ସବୁ କିଛି ଆଜି ଶେଷ। ରୂପା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। ଦିନ 10ଟା। ସମସ୍ତେ ବାରିପଦା ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନେବାକୁ।
ସେସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଝେଇ ସାରିଲାଣି। ହବେଲିର ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟିଏ ରୁଦ୍ରବାବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜେଇ ଚାଲିଛି। ରୂପା ନିଜର ମା, ଭଉଣୀ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। କାଲି ରାତିରେ ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତିର ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ଅଚାନକ ସେସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଆସି ପୁଣି ମନ ଆଇନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି। ସେଇ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିୟଦଂଶ ଯେମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ। ସେ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ମନରେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ଯେମିତି ସବୁକିଛି ପଛରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତା ହୃଦୟ ମନ ଏଇ କଟକ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଗାଡ଼ି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରୂପାର ଆଖି ଖୋଜୁଛି ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ। ଅନେକ ଥର ଏଇଠି ତ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କେଜାଣି ଦେଖା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ତାକୁ ତା ରୁମାଲ ଫେରେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଜାଗା ତାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ ସେଦିନ? କାହାର ରୁମାଲ ରଖିଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ପରା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ପରି ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ତାର, ମୁଁ ଝଗଡ଼ାଳୁ ନୁହଁ। ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ନୀରବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲା, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଆଗକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଦେବନି, ସେମିତି ସମ୍ପର୍କର ମଞ୍ଜିଟିଏ କାହିଁକି ବୁଣିଦିଅ ମା। ଯାଉଛି ମା। ବହୁ ଧାଇଁଲି ଅନ୍ଧ ଗଳି ଭିତରେ, ଯୋଉଠିକି କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁକ୍ତ ମୁଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମା। ନୂଆ ଜାଗା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ରୂପାର ମୁହଁ ଶୁଖିବା ଆଉ ମନ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖି କହିଲେ, ମାରେ, ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ମା? ଆଗରୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଉ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ମା ତୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଗଲେ ବୋଲି ଏଇଠି? ଆରେ ସେଇଠି ପୁଣି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେନି ତୋର? ହଁ, ଆଗରୁ ଯେତେଥର ତା ବାପାଙ୍କର ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୁଏ, ଯିବା ଦିନ ସବୁଠୁ ଖୁସି ସେଇ ଥାଏ। ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ସାହୀ ଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ବହୁତ କିଛି ସୁମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନର ମଧୁର କ୍ଷଣ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇଠି। ଖୁସି ବା କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ? ଗାଡ଼ି ଏଥର ଗତି ଧରିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ରୂପା ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ଏମିତି ସେ ଅନେକ ବାର ବାଇକରେ ତା ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତି। କାଳେ ଆଜି ବି ଆସୁଥିବେ। ଯିବାବେଳେ ଥରଟିଏ ହେଲେ ଦେଖି ପାରନ୍ତା ତାଙ୍କୁ। ବାହାରକୁ ମୁହଁ ବାହାର କରି ବହୁ ଦୂର ଯାଏ ଦୃଷ୍ଟି ଲମ୍ବେଇଲା। ହେଲେ ଆଖି ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ସେ ନଥିଲେ। ବାସ୍, ଆଉ ସେତକ ଛାଡ଼ି କଟକ ସହରର ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ତା ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ବିରହୀ ହୃଦୟର ଦୁଇଟୋପା ତତଲା ଲୁହ। ବିଦାୟୀ ଆଖିର ଶେଷ ଅଶ୍ରୁବୁନ୍ଦା ଆଖି ପୋଛିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ସେ। ଆକାଶବାବୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି କଟକ ଉପକଣ୍ଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି। କଟକ ଆଡ଼ୁ ଦଲକାଏ ପବନ ଛୁଇଁଗଲା ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କର। ଆହା, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ବାସ୍ନା ହୃଦୟକୁ ମହକେଇ ଦେଇଗଲା। କି ବାସ୍ନା ସତେ! ରୂପାର ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମାର ବାସ୍ନା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ରୂପା ସହିତ ଦେଖା କରିବେ। କେତେ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ହେବ ସତେ! ଆଖି ଖୁସିରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଜି କଟକ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନମତାଣିଆ। ପବନରେ ଯେମିତି ଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ରୂପାର ମହାନଦୀ, ଗାଉଛି ପ୍ରୀତିର ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ସବୁଠି ଯେମିତି ମିଳନର ଆବାହନୀ ଗୀତିକା ଝଙ୍କାର ତୋଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କଟକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଆଉ ରୂପା ବସିଥିବା ଗାଡ଼ି କଟକ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଜଣକ ଆଖିରେ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦର ଅଶ୍ରୁ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣକ ଆଖିରେ ମିଳନର ସମ୍ଭାବନା ଅଶ୍ରୁ ଝକ୍ ଝକ୍ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଆକାଶବାବୁ କଟକ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲେ ଆଉ ରୂପା ବାହାରୁଥିଲା କଟକ ଭିତରୁ। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଅଚାନକ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି କିଏ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କଲା କି କ'ଣ, ସେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପାର ହେଇ ପଛକୁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନାୟିକା ରୂପା ଅଛି। ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ଏଇ ଅକ୍ଷୟ, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ ସେଇଥିରେ ରୂପା ଅଛି ବୋଲି। ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ତା ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବୋଲି। ତୁ ଗଲୁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପୂରାପୂରି ଗଲୁ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ରୂପା କାହିଁକି ରହିବ ଯେ? ହେଇପାରେ ସେଇ ଗାଡ଼ି ତା ବାପାଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ସେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଥିବ? ତା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଅଫିସ କାମରେ ଯାଉଥିବେ। ଚାଲ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିଲା? ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲେଣି।
ତୁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଆସି ଆଗ ତାକୁ ଦେଖା କର। କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଆକାଶ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହରେ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ନିଜ ମାନସୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ସେ ଯିବେ କୋଉଠିକୁ? ଏବେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ କାହାକୁ କେମିତି କହିବ ସେ ରୂପା ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ରୂପାର କିଏ? କି ପରିଚୟ ଦେବ ବା? ହେଲେ ମନ କ'ଣ ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ହେବ? ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରୂପାର ଘର ଅଭିମୁଖେ। ସେଇଠିକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ରୂପା ସହ ଦେଖା ହେବାର। ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବାନ ତା ମନ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବାଇକ୍ ଧରି ଆକାଶ ବାବୁ ସିଧା ଚାଲିଲେ ରୂପାର ଘର ଆଡ଼େ। ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଦେଖି ଛାତିଟା କେମିତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଅନେଇଲେ ଭିତରକୁ। ଘର କବାଟରେ ଝୁଲୁଛି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଚାବିଟିଏ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହର ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା। କାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆଉ? ଭାବୁଛନ୍ତି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହେବ କି କ'ଣ ଆସି ପଚାରିଲା କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହାନ୍ତି କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ନୂଆ ଚୌକିଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆସିଛି। ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲେ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି, କିଛି ଜାଣିନି। ଆକାଶ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ବାଦଲଟି ବିରହର ଝଡ଼ ସାଜି ବରସି ଯାଉଥିଲା ଝମାଝମ ଅବିରତ ଭାବରେ। ଅବଶ ପାଦ ବିବଶ ମନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଟାଣି ଓଟାରି ସେ ଫେରୁଥିଲେ ନିଜ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରିୟତମା ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖରୁ। ସମଗ୍ର କଟକ ଯେମିତି ଦିଶୁଥିଲା ରଙ୍ଗହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ। ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ତା ପ୍ରିୟା ରୂପା ସହିତ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପବନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣର ଉପାଦାନ। ଯେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାୟୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଇଯିବ। ଖାଁ ଖାଁ ଚାରିପଟେ ଏତେ ଗହଳ ଚହଳ ପରେ ବି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସତରେ ରୂପା କ'ଣ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଯବନିକା ଲେଖା ହୋଇଯାଏ। ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୃଦୟରେ ବାଇକ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ହଷ୍ଟେଲ। ଆକାଶର ବିରସ ବଦନ ଦେଖି ଅକ୍ଷୟକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ଯେ ରୂପା ସହ ଆକାଶର ଦେଖା ହୋଇନି। ଏଇ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ? କ'ଣ ରୂପା ସହ ଦେଖା ହେଲାନି କି ତୋର? ସେମାନେ ଆଉ କଟକରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଠିକ୍ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଥିଲି? ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଶୋଉଛି ଏବେ। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଡାକିବୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିବି ଯାଇ। ଦେହ ମନ ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ହେଉଛି। ହଉ ତୁ ରେଷ୍ଟ କର। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତ ସୁନଅନା? ଖୋଜିଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ଝିଅଟିଏ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋଉଠି ଆଉ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଥିବେ ନା? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା କୋଉଠି, କୋଉ ସହର ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼। ମୁଁ କହିଦେବି ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ। ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଶୋଇଯା ସାଙ୍ଗ। ଦେହ ମନର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କର ଆଗ। ଆକାଶ ଏକରକମ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଚିନ୍ତା ବିରହ ଖୁବ୍ ବିଚିତ୍ର। କେବେ ଆଖିରୁ ନିଦ ବାହାର କରି ନେଇଯାଏ, ଆଉ କେବେ ଆଖି କୋଣରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଧରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଯାଏ। ଆକାଶ ବାବୁ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ ବିଚ୍ଛେଦର ବିରହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ରାସ୍ତାଯାକ ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ମନର ଆକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ବସିଲା। ଗାଡ଼ି ସିନା ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ମନ ସେତେ ସେତେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ମନ କହୁଥିଲା ଆଜି ଆସିଥିବେ କି କଲେଜ ଆଗକୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ? ପୁଚୁକାବାଲା ପାଖରେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗାଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ। ଯଦି ଆସିଥିବେ ନା, ହଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ବଦମାସ ମିଛୁଆ ଲୋକଟିଏ ତ ଆଉ। ସେ ଆଗକୁ ଅନେଇଲା। ବାରିପଦା, ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ସହର। ରାସ୍ତାରେ କିଛି କିଛି କାମ ସାରି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ବାରିପଦାରେ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପଶୁ ପଶୁ ରୂପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲା। ଏଇ ସହର ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକର ହେଉ ଯେମିତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା। ବାପା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘର? ଖୁବ୍ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ସାନ ଝିଅ ଆଭା ପଚାରିଲା। ନା ନା, ଆଉ କାହାର ଘରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଏଇଠି ଅଟକିଲୁ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ରୂପା। କାହିଁ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହେଉଛ? ଉଠ ଏବେ। ଗାଡ଼ିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କର ଯିଏ ଯାହାର। ଆଦେଶ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଘର ଖୋଲି ପଶିଲେ ସମସ୍ତେ। ବାପା, ଏଇ ଘର ଆମ କଟକ ଘରଠାରୁ ବି ବଡ଼। ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଏ ସଜାଡ଼ିଲା? ଘର ପୁରା ଟିପଟପ୍ ଅଛି ଆଉ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଦୁଇଥର ଆସି ଜିନିଷ ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଅଫିସ ପିଅନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପୂରା ଘର ଦେଖି ମନେ ମନେ
ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବାପରେ, ତେଲ ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରଖା ହୋଇଛି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ନିଜ ପତିଦେବଙ୍କ ଆଡ଼େ ପ୍ରୀତିଭରା ନଜର ହାଣି ଓଠରେ ଦୁଇଧାର ସ୍ମିତ ହାସ ଖେଳେଇ ଆଣିଲେ। ବାପା, କିଚେନ୍ ତ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍, କହିଲା ଆଭା। ନହେଲେ ତୋ ମାମା କ'ଣ ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ପସେଇ ଦିଅନ୍ତା? ତମେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଘରେ ପସେଇ ଦେଇନି ଯେ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ତମର ରାଗ ଖାଲି। ଟିକିଏ ଅଭିମାନିଆ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଝିଅ ଦୁହିଁ ଯିଏ ଯାହାର ରୁମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ରୁଦ୍ରବାବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମାଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ମ, ତମ ଉପରେ ରାଗି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? ଏମିତି କହିଦେଲି ସିନା। ରୂପା ଫୋନ୍ ଥିବା ରୁମ୍ଟି ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି କହିଲା, ମୋର ଏଇ ରୁମ୍ଟା। ନାନୀ, ମୋତେ ବି ଏଇ ରୁମ୍। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଚେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆସି କହିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ଦୁହେଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ଦୁହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଏବେ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ। ଦୁହେଁ ମନ ମାରି ନିଜ ନିଜର କପଡ଼ା ବହି ଆଲମିରାରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପା କାନରେ କହିଲା, ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ତୁ ନ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ କହିବିନି, କି ମୁଁ ନ ପଢ଼ିଲେ ତୁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବୁନି। ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି ଲୋ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୋସ୍ତ। ହାତ ବଢ଼େଇଲା ଆଭା। ରୂପା ଭାବୁଛି, କେଡ଼େ ନଟଙ୍କି ଏଇ ଆଭାଟା, କେତେ ନାଟକ କରୁଛି କେଜାଣି। ତୋ ସହ ପୁଣି ଦୋସ୍ତି? ଯା ଯା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ଚରେଇ ପଳେଇଲେ କି ତୋ ସହ ମୁଁ ଦୋସ୍ତି କରିବି? ସୋଚଲେ ନାନୀ, ସୋଚଲେ। ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ଯା ଯା, ତୋ କାମ କର। ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ରୂପା। ହଉ ହଉ ଲୋ ନାନୀ, ତୁ କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ କଲେ ମାମାଙ୍କୁ କହିଦେବି ରହ। ଆଉ କହିବି ସୁନୟନ। ଆଭା କଥା ଶୁଣି ରୂପା ଏକଦମ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଭା ମୁହଁରେ ସୁନୟନ ନାମ ଶୁଣି ସେ ତା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ହଉ ହଉ ହଉ, ଆଜିଠୁ ଦୋସ୍ତ ଆମେ। ଆଭା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେଇ ପାଇଁ କହିଲି, ସୋଚ ଲୋ ନାନୀ, ସୋଚ ଲୋ, ଦୋସ୍ତି କରନା ହେ କି ନାହିଁ। ରୂପା ଭାବୁଛି, ଆଭା କେମିତି ଜାଣିଲା ସେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁନୟନ ବୋଲି ଡାକେ? କାରଣ ତା ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ ବୋଧହୁଏ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଏକଥା। ହେଲେ ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଭା ବିଲକୁଲ। ମାମାଙ୍କର କାର୍ବନ କପିଟେ ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିଦେବ। ହେ ଭଗବାନ, କି ଜାସୁସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ ଆଜି। ଖାଇବା ଟେବୁଲରୁ ଡାକିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ। ଆରେ ମୋ ମା ଦୁଇଜଣ ଖାଇବା ଆସରେ। ଭୋକ ହେଉନି କି ତୁମକୁ? ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କାଲି କରିବା, ଆଜି ଥାଉ ସେତିକି। ଦୁହେଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ଆଭା କହିଲା, ନାନୀ, ଏବେ ଛୁଟିଟା ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ ଲୋ। କଲେଜ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ ଏନ୍ଜୟ। ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ହେବା କାରଣରୁ ଗଳା ଟିକେ ବସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭୁନଥିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗଳା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲିଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।